ಸುಖೇನ ಶಾಂತಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯೇಣ ಬುದ್ಧಿನೋಪಮೇಯ ಮನೋಜಜಿತ್ಯಾಂ ಮನಸಾಮಿ ತತ್ಯಾರವತ್ತಮಾಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾರ್ಥಾಯ ಚ ಸತತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಪೂರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವೇ ವೈಷ್ಣವೇಂದ್ರವೇ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರವೇ ದಯಾಳವೇ ಸತ್ಯಧೀರಕರಾಬ್ಧುತ್ತಃ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಾಗರಃ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾಖ್ಯತರ್ಣಿಃ ಸ್ವಾಂತಧ್ವಾಂತಂ ನಿಕುಂಠಿವಾರೂಢಸ್ವಾಯೇಂದ್ರ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸೀ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಪ್ರಚಾರನಿರತಾದ್ವೈತವಿದ್ವಂಸರಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೈಃ ವಚನೈಃ ಸಂಕೀರ್ತೈಃ ಸಂಭೀಷಯನ್ ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಸುಖೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಕ್ಷತಸ್ಮಿತೇ विघ्नकराब्धोत्थान 50 वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदति कार्यानौमि न्यायसुधारताम् बन्धुस्त्वं गुरुष्टदैवतमिति तत्पादपङ्क्तिरुहम् तं मां परिपालयेति सततं याचे विबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नं मनमा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो सुसङ्गरुजलं हित्वानमे सत्यतिः वेदेश मुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वै भवान् यादवार्यान्वयसुधाचारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः गुणबोधमतानुगाः वैष्णवाः मुक्तोषयाः तां नमस्ते गुरुं नमः श्रीगुरुभ्यो नमः जलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रयं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथगुरुं भजे ಹರಿಗದಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ಹರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಂತೊಮ್ಮಿದವ ಪದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸುವವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸುವುವು ಎರಡಧಿಕ ದಶನಾಡಿಗಳೊಳಗೆ ಸುರ ನದಿಯು ಮೊದಲಾದ ಅಮಲ ತೀರ್ಥಗಳಿಹವು ಅಖಿಲ ತೀರ್ಥಗಳಿಹವು ಕರಣದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭನು ಕೇಶವಾದಿ ದ್ವಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಕೇಶವಾದಿ ದ್ವಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿಪ್ಪನು ಅಲ್ಲತಿ ಮೃದುಳವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಅದರ ಮೃದುಳವಾದಿ ಅಂತಾನೆ ಅದ ಆಚಾರ್ಯ. ಹಿಂಗ ಕೇಶವಾದಿ ದ್ವಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿಪ್ಪನಲ್ಲ ಇಪ್ಪನಲ್ಲ ಅತಿ ಮೃದುಳವಾದ ಇಪ್ಪನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಪ್ಪನಲ್ಲ ಅತಿ ಮೃದುಳವಾದ ಸುಷುಮ್ನದೊಳಗೆ ಆತ್ಮನೆನಿಸುವನು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸುವವು ಎರಡಧಿಕ ದಶನಾಡಿಗಳೊಳಗೆ ಸುರ ನದಿಯು ಮೊದಲಾದ ಅಮಲ ತೀರ್ಥಗಳಿಹವು ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭನು ಕೇಶವಾದಿ ದ್ವಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿಪ್ಪನಲ್ಲತಿ ಮೃದುಳವಾದ ಸುಷುಮ್ನದೊಳಗ ಏಕಾತ್ಮನೆನಿಸುವನು. ಪದಚ್ಛೇದ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸುವವು ಎರಡಧಿಕ ದಶ ನಾಡಿಗಳೊಳಗೆ
ಎರಡಧಿಕ ದಶನಾಡಿಗಳೊಳಗೆ ಸುರ ನದಿಯು ಸುರನದಿಯು ಮೊದಲಾದ ಅಮಲ ತೀರ್ಥಗಳು ಏನಾಚಾರ್ಯ ಅಮಲ ತೀರ್ಥಗಳು ಅಖಿಲ ಅಂತದಲ್ಲ, ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಲ ತೀರ್ಥಗಳು ಅಂತದ. ಅಮಲ ಇಟ್ಕೊ ಸರಿ. ಅಮಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ 12 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಾದ ಅಮಲ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೂ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭನು ಕೇಶವಾದಿ ದ್ವಿದಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ. ಇಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮೃದುಳವಾದ ಸುಷುಮ್ನದೊಳು ಏಕಾತ್ಮ ನೆನೆಸುವನು. శబ్దార్థం. ಇದಕ್ಕೆ అంటే పూర్వ పద్యంలో చెప్పిన క్రమములో 101 నాడుల గురించి ప్రస్తావన చేశారు కదా. ఆ 101 నాడులు ముఖ్యమైనవి. ఆ ముఖ్యమైన 101 నాడులలో కారణమెనిసువవు, ఆ 101 నరాలకు కారణమైనటువంటివి, కారణము అని పిలువబడేటటువంటివి మరి వేరు నాడులు కూడా ఉన్నాయి. దాన్ని చెప్తున్నారు. పూర్వోక్తమైన 101 నాడులకు కారణమెనిసువవు, కారణమైనటువంటి ಎರಡಧಿಕ ದಶನಾಡಿಗಳೊಳಗೆ అంటే 12. ఆ 12 నాడులలో సురా నదియు, గంగా మొదలైనటువంటి అమల తీర్థಗಳು, పరిశుద్ధమైనటువంటి నదులు, సత్యాభిమాని దేవతలు ఇహవు ఉన్నారు. కరణదలి అంటే 12 ఇంద్రియాలు. ఆ 12 ఇంద్రియాలలోనూ కూడా విశేషంగా పద్మనాభ రూపీ పరమాత్మ కేశవాది, కేశవ, నారాయణ, మాధవ, గోవింద అనబడేటటువంటి త్రిదశ రూపದಲ್ಲಿ 12 రూపాలతో యుక్తమై ఇప్ప ఉంటాడు. ఆ 12లో 12 నదులు, వాటి అంతర్యామి అయిన భగవంతుడు కేశవాది 12 రూపాలు. ఆ మధ్యలో అంటే అల్లి ఆ 12 నాడులలో అతి మృదుళవాద, ఎంతో కోమలమైన సుషుమ్నా నాడి అనే దానిలో భగవంతుడు ఏకాత్మ నెనిసువను, ఏకాత్మ అని పిలువబడతాడు. ఇవి శబ్దార్థాలు. ఏం చెప్తున్నారంటే పూర్వోక్తమైన 101 నాడులలో విశేషంగా భగవంతుడి 101 రూపాల గురించి చెప్పి, ఆ 101 నాడులకు మళ్ళీ ప్రత్యేకించి ఇంకా వేరు వాటిలోనే ఆ 101 నాడులలో ప్రత్యేకించి ఓ 12 నాడులు, 12 నరాలు
ఆ 12 నరాలు విశేషంగా గంగాది సకల తీర్థాభిమాని దేవతల సన్నిధానంతో ఉంటాయి. ఆ 12 నరాలలో సకల గంగా, యమున, సరస్వతి, గోదావరి, కావేరి, తుంగభద్ర మొదలైనటువంటి సకల నదులు, ముఖ్యమైన మహామహా నదుల సన్నిధానం అనేది ఉంటుంది. ఆ 12 నరాలలో ఉండునటువంటి గంగాది తీర్థాల సన్నిధానములో అంతర్యామిగా పద్మనాభ రూపి అయిన పరమాత్మ కేశవాది, కేశవ, నారాయణ, మాధవ అనబడేటటువంటి దామోదర వరకు ఉండే 12 రూపాలతో విశేషంగా ఆ నరాలలో సన్నిహితుడై ఉన్నాడు. మధ్యలో ఒకటి ఉంది, 101 నరాలలో మధ్యలో ఒకటి సుషుమ్నా నాడి అని చెప్పా, సుషుమ్నా నరము అని చెప్పా. అది ఇతర నరాల కంటే చాలా మృదువుగా ఉండేటటువంటిది. అలాంటి అత్యంత మృదువుగా ఉండునటువంటి ఆ సుషుమ్నా నరములో నుండి భగవంతుడి ప్రేరణ, ఆ సుషుమ్నా నరములో విశేషంగా భగవంతుడు ఏకాత్మ అనే పేరుతో పిలువబడతాడు అని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? 101 నరాలు, వాటిలో ఒకటి సుషుమ్నా. ఆ 101 నరాలకు కారణమైనవి వాటిలోనే 12 నరాలు ముఖ్యమైనవి. ఆ 12 నరాలలో గంగాది తీర్థాలు ఉంటాయి. వాళ్ళ అంతర్యామి, ఆ నద్యాభిమాని దేవతల అంతర్యామిగా నారాయణుడు కూడా ఉంటాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా సుషుమ్నా అనబడేటటువంటి నరములో ఏకాత్మ అనే పేరుతో సన్నిహితుడై ఉంటాడు భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా అండి అందరికి? ఆచార్యులు గారు, చెప్పండి. ఇక్కడ ఈ 12 నదులు అంటే మన పుష్కరిణి నదులు అండి. 12 బృహస్పతి ఎంటర్ అయ్యే నదులా? అవును, కొంచెం విశేషమైన నదులు. అంటే ప్రతి ఏడాదికి ఒకసారి, అంటే 12 ఏళ్లకు ఒకసారి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పుష్కరం వస్తుంది. పుష్కరం వస్తుంది కదా. వాటికి తీసుకోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద నదులు, గంగా సంబంధమైన నదులు. అంటే ఒక్కొక్క ఏడాదికి ఒక్కొక్క నదిలో ఉంటాడు కదండి బృహస్పతి. గంగా సన్నిధానం ఉంటుంది. ఒక్కొక్క అంటే ప్రత్యేకించి ఆ నదులకు 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి గంగా సన్నిధానం అనేది ఉంటుంది. అలా ఆ నదులకు ఈ పర్యాయం లాగా, ఉడిపి పర్యాయం లాగా 2 సంవత్సరాలకి పర్యాయం అన్నట్టు ఆ 12 సంవత్సరాలు పడుతుంది కావేరి మొదలైనటువంటి వాటి. ఆ సీక్వెన్స్ లో ఏ నదులకు ఏ సీక్వెన్స్ లో పుష్కరాలు అనేవి చెప్పబడి ఉంటాయో, ఆ పుష్కరాలు చెప్పబడినటువంటి నదులకు సంబంధించి ప్రత్యేకించి 12 సంవత్సరాల లెక్క తీసుకోవాలి. అలాంటి ఆ మహానదులు, పెద్ద నదులు తీసుకోవచ్చు. అంటే ఈ 12 నరాలు అన్నారు కదా, ఈ నరాల్లో కూడా 12 ఆ నదులు ప్రవహిస్తున్నాయని చెప్పేసి అనుకోవాలా? అవును, అంటే నరాలలో సన్నిధానం ఉంటుంది. నదులు ప్రవహిస్తున్నాయంటే నద్యాభిమాని దేవతలు ఉంటారు అని అభిప్రాయం. అక్కడ ఆ నరాలలో నీళ్లు ప్రవహించవు, రక్తం ప్రవహిస్తుంది. అలా ఉన్నప్పుడు ఆ రక్తం ప్రవహించే నరాలు అయినప్పటికీ కూడా వాటిలో గంగాది సకల సన్నిధానం అనేది ఉండడం వల్ల ఆ గంగాది సకల తీర్థాల సన్నిధానంతో, అంటే నరాల నుండి నదులు పుట్టాయి, పరమాత్ముడి నరాల నుండి నదులు పుట్టాయి. అలా మన నరాలలో నదులను పెట్టాడు నియామక దేవతల్లా. అర్థమైందండి మాధవరావు గారు? చూసిందా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అఖిల తీర్థ గళిహావు అని అన్నారు, మీరైతే అమల అని చెప్పి చెప్పారు. అఖిల అక్కడ మొదలాదఖిల తీర్థ, అంటే గంగా నది
మొదలాద మొదలాది అఖిల కాకుండా అమల అన్నా నేను, అందుకే అమల అని అంటే చెప్పి మీరు అన్నారు. అఖిల తీర్థం అంటే శుద్ధమైన నిర్మలమైన. పవిత్రం. అఖిల అని అంటే 12 సంఖ్యనే ఉందిగా, 12 కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి నదులు. ఉమ్. అలా సర్వ నదుల గురించి ప్రస్తావన అయితే లేదుగా, కాబట్టి అమల అనేది పెట్టుకోవడం మంచిది అని చెప్పారు. అర్థమైందా మాధవరావు గారు? అర్థమైందండి, అర్థమైంది, ఉన్నారు. అర్థమైందండి, అర్థమైంది. ఆ, అఖిల అంటే అన్ని అని అభిప్రాయం, కానీ అన్ని ప్రసంగం లేదుగా. 12 సంఖ్య చెప్పినప్పుడు అన్ని ఎలా అవుతాయి, కాబట్టి అమల అని పెట్టుకోవడం మంచిది. అర్థమైందండి? పేరైందా? క్లియర్ అయింది, క్లియర్ అయింది. సరే. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸುವವು ಎರಡು ಅಧಿಕ ದಶನಾಡಿಗಳೊಳಗೆ ಸ್ವರ ನದಿಯು ಮೊದಲಾದ ಅಮಲ ತೀರ್ಥಗಳಿಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪದುಮನಾಭನು ಕೇಶವಾದಿ ದಶ ರೂಪದಲ್ಲಿಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮೃದುಳವಾದ ಸುಷುಮ್ನದೊಳಗೆ ಏಕಾತ್ಮನೆನಿಸುವನು. సుషుమ్నా నరంలో ఏకాత్మహాంపుడే పరమాత్ముడు సన్నిహితుడే ఉంటాడు అని చెప్తున్నా. ఆ నదుల ಏಕಾತ್ಮ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇచ్చారు. ಆಚಾರ್ಯ? ಏಕಾತ್ಮ ಅಂತ ದೇವರ ಹೆಸರು. ಹೌದಾ? ఆ నదుల స్థాన విశేషాలని కూడా కొంతమంది వ్యాఖ్యానకారులు చెప్పారు. చూడండి, ఈడ పింగళ మొదలైనటువంటి నరాలు, ఈడాలు మందాకిని ఉంటుంది. అక్కడ భగవంతుడు మాధవుడు ఎడమ వైపు ఉండే నాసికకి సంబంధించి ఉంటుంది. పింగళ అనేది కుడివైపు ఉండేటటువంటి నాసిక. యమునా నది ఉంటారు అక్కడ. హరికృష్ణ అనబడే పేరుతో పరమాత్మ ఉంటాడు. మధ్యనాడిలో గోమతి, నారాయణ, గోవింద అనే పేర్లతో భగవంతుడు ఉంటాడు. బ్రహ్మరంధ్రం సుషుమ్నా నాడి, గోమతి నది అని చెప్పారు. శంఖిని అనబడే నరానికి తపతి అనబడే నది, అక్కడ రామచంద్రుడు. లింగానికి సంబంధించి ఉన్న నరం అది. గాంధారి అనబడే నరానికి కావేరీ నది. కపిల రూపీ పరమాత్ముడు అక్కడ సన్నిహితుడే ఉంటాడు, కుడి చెవి. హస్తిని అనబడే నరానికి సింధు. నారాయణ రూపీ పరమాత్ముడు ఎడమ చెవి ఎడమ చెవి దగ్గర ఈ నరం ఉంటుంది. లంబుసి అనబడే నరానికి తామ్రపర్ణి నది. అనంత రూపీ అనంతనామకుడైన పరమాత్మ కుడి కంటిలో ఈ నరం సంబంధించి ఉంటుంది. సరస్వతి అనబడే నరానికి గండకి నది. నారాయణ రూపీ పరమాత్మ నారికకి సంబంధించిన నరం. నంద అనబడే నరానికి కృష్ణవేణి అంటే కృష్ణానది దేవత. కృష్ణరూపీ పరమాత్ముడు అధిపతి, నియామకుడు. లింగ మూలంలో ఈ నరం యొక్క సన్నిధానం అనేది. కుహు అనేటటువంటి నరం, ఆ కుహు అనబడే నరానికి సోమనందిని అనే నది. నదివామన రూపీ పరమాత్మ బుధ భాగంలో ఇది ఉంటుంది. పూర్ణ అనబడే నరానికి పయస్విని నది అభిమాని దేవత. వరారూపి పరమాత్మ ఎడమ కంటి దగ్గర ఉంటుంది. వారుని అనబడేటటువంటి నరంలో గోదావరి దేవత ఉంటారు. శ్రీహరి తల శిరస్సు పై భాగంలో ఉంటుంది. అని ఇలా ఆ నదుల పేర్లు 12 నరాలు ఏవి అన్న దాన్ని కూడా చెప్పారు కొంతమంది వ్యాఖ్యానకారులు.
నెక్స్ట్ దానికి గురుగారు ఈ నాడుల్లో మళ్ళీ సుషుమ్న నాడి లేదు కదండి. ఉందిగా మధ్యనాడి, బ్రహ్మనాడి అని చెప్పా, అదే సుషుమ్న. ఓ బ్రహ్మనాడియే సుషుమ్న అండి. కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా వేరే వేరేవి రాశారు. ఒక సుళాదిలో ఈడ, పింగళ, గాంధారి, హస్తిని, అలంబుస, మధ్య, పుంస, సరస్వతి, కుహు, శంకిణి, వారుణి, పూష అనబడే నరాలు. వాటికి సంబంధించిన మందాకిని, యమున, కావేరి, సింధు, తామ్రపర్ణి, గోమతి, గండకి, నంద, కృష్ణవేణి, కాళింది, తపతి, గోదావరి, పయస్విని అనబడే నదులని కొంతమంది రాశారు. ఆ వ్యాఖ్యానానికి ఈ వ్యాఖ్యానానికి కొంచెం తేడా. ಮತ್ತೆ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಗೆ. అర్థమైందా? ఇరవై ఆమ్నాయ ప్రతిపాద్య శ్రీ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದೇವನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಷುಮ್ನ ನೀಡಾ ಪಿಂಗಳದಿ ಸುಷುಮ್ನ ದೀಡಾ ಪಿಂಗಳದಿ ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನು ವಾಣಿ ವಾಯು ಚತುರ್ಮುಖರೊಳಗಿದ್ದ ಅಖಿಲ ಜೀವರ ಕರ್ಮಗುಣನನುಸರಿಸಿ ಗುಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅಂತದ. ಕರ್ಮಗುಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಡೆವನು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನು. ಆಮ್ನಾಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದೇವನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಷುಮ್ನ ದೀಡಾ ಪಿಂಗಳದಿ ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನು ವಾಣಿ ವಾಯು ಚತುರ್ಮುಖರೊಳಿದ್ದ ಕೆಳಜೀವರ ಕರ್ಮ ಗುಣಗಮನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆವನು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನು. ಆಮ್ನಾಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದೇವನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಷುಮ್ನದಿ ಈಡಾ ಪಿಂಗಳದಿ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ವಾಯು ವಾಣಿ ಇದ್ದು ಅಖಿಲ ಜೀವರ ಕರ್ಮ ಗುಣ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನು ನಡೆವನು. శుద్ధార్థ ఆమ్నాయ సర్వ సదాగమాలు, ఆ సర్వ సదాగమాల ద్వారా ప్రతిపాద్య
ప్రతిపాద్యుడైన శ్రీ ప్రద్యుమ్న దేవను, ప్రద్యుమ్న నామకుడైన పరమాత్మ. దేహదొళగే స్థూల దేహములో సుషుమ్నది, సుషుమ్నా నాడి లేదా బ్రహ్మనాడి, ఇడా ఎడమ వైపు ఉండే ఇడా నామకమైన నాడులు నరాలు, పింగళ కుడివైపు ఉండేటటువంటి పింగళ నామకమైన నరాలు, వాటిలో నిర్మలాత్మను సమస్త దోషరహితుడైన భగవంతుడు విశ్వాది రూపదలి, విశ్వ మొదలైనటువంటి తైజస ప్రాజ్ఞ మొదలైనటువంటి రూపాలు, ఆ రూపాలతో చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడు, వాయు ముఖ ప్రాణమూర్తి, వాణి సరస్వతి భారతి మొదలైనటువంటి మహాదేవతల అంతర్యామిగా ఇద్దు ఉన్నటువంటి వాడై అఖిల జీవర సర్వజీవరాశులకు సంబంధించిన కర్మ, వాళ్ళ కర్మ ఆచరణ, వాళ్ళ కర్మలకు అనుగుణంగా గుణ, వాళ్ళ స్వరూపభూతమైన గుణానికి అనుగుణంగా అనుసరిసి దానికి తగినట్టు వాటికి అనుగుణంగా విశ్వవ్యాప్తుడైనటువంటి పరమాత్మ నడవను. అంటే వ్యాపారాలన్నీ, జగద్వ్యాపారాలన్నీ వాళ్ళలో చేసి చేయిస్తూ ఉంటాడు, అలా నడుచుకుంటాడు. వాళ్ళ గుణకర్మలకు అనుగుణంగా వాళ్లకు ప్రేరణాదులను కలగజేస్తాడు అని అభిప్రాయం. అర్థమైందండి? పద్యం ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? సర్వ సదాగమాలతో ప్రతిపాద్యుడైన ప్రద్యుమ్న రూపీ పరమాత్మ మన స్థూల దేహానికి సంబంధించి మధ్యలో ఉండే సుషుమ్నా నాడి, కుడివైపు ఎడమ వైపు ఉండేటటువంటి ఇడా పింగళ మొదలైనటువంటి నరాలు, ఆ నరాలలో ఇడ అంటే ఎడమ వైపు, పింగళ అంటే కుడివైపు, ఆ నరాలలో విశ్వ తైజస ప్రాజ్ఞ అనబడే రూపాలతోనూ కూడా సన్నిహితుడై నిర్దోషుడైన వాడు, నిర్మలాత్మను, ఏ రకమైన దోషము కూడా పరమాత్ముడికి లేదు. అటువంటి నిర్దోషుడైనటువంటి భగవంతుడు, అనంత గుణ పరిపూర్ణుడైనటువంటి పరమాత్మ వాణివాయు చతుర్ముఖ తోళిద్దు, సరస్వతి భారతి ముఖ ప్రాణమూర్తి చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడు మొదలైనటువంటి ఈ సకల దేవతలనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఉదరంలో ఉండున్నటువంటి లేదా వాళ్ళ అధీనంగా ఉండున్నటువంటి, వాళ్ళ ఏలికలో ఉండున్నటువంటి అఖిల జీవులకు సంబంధించిన కర్మగుణ అనుసరించి వాళ్ళ కర్మగుణములకు అనుగుణంగా విశ్వవ్యాప్తుడైన పరమాత్మ నడుచుకుంటాడు. అంటే దాని తగ్గట్టు ప్రేరణ చేస్తాడు, వాళ్ళ గుణకర్మలకు అనుగుణంగా ప్రేరణ చేస్తాడు అనే అభిప్రాయాన్ని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? అర్థాయితాచార్య. ఆమ్నాయ ప్రతిపాద్య శ్రీ ప్రద్యుమ్న దేవను ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಷುಮ್ನ ಸುಷುಮ್ನ ಬೀಡ ಪಿಂಗಳದಿ
ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನು ವಾಣಿ ವಾಯು ಚತುರ್ಮುಖರೊಳಿದ್ದ ಕೆಳ ಜೀವರ ಕರ್ಮಗುಣಮನುಸರಿಸಿ ನಡೆವನು విశ్వవ్యాపకను. ఇలా నానా రకాలుగా ఆ జీవుల అంతర్యామి ఉంటూ వాళ్ళ కర్మలు గుణ స్వభావాలకు తగ్గట్టు వాళ్ళకి ప్రేరణ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇలా తన క్రీడా విహారాలు చేస్తూ ఉంటాడు అనే విషయాన్ని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? సులభంగానే ఉంది. డౌట్ ఉంటే అడగండి. అబ్ది అయన ఋతుమాస 21. ಅಬ್ದಯನ ಋತುಮಾಸ ಅಯನನ ಅಬ್ದಯನ ಅಂತದಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ? అబ్ది అయన ఈ ಹಾ, రోజు ಅಬ್ದಯನ ಋತುಮಾಸ ಪಕ್ಷ ಸುಶಬ್ದದಿಂದಲಿ ಪಕ್ಷ ಸುಶಬ್ದದಿಂದಲಿ ಕರಿಸುತ್ತಲಿ ನೀಲಾಬ್ದ ವರ್ಣ ಅನಿರುದ್ಧ ನೀಲಾಬ್ದ ವರ್ಣ ಅನಿರುದ್ಧ ಮೊದಲಾದ 5 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಹನು ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ 45 ರೂಪದಿ ಲಭ್ಯನಾಗುವ ನೀಪರ್ಯ ಧೇನಿಸುವ ಭಕುತರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಋತುಮಾಸ ಪಕ್ಷ ಸುಶಬ್ದದಿಂದಲಿ ಕರಿಸುತ್ತಲಿ ನೀಲಾಬ್ದ ವರ್ಣ ನಿರುದ್ಧ ಮೊದಲಾದ 5 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಹನು ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ 45 ರೂಪದಿ ಲಭ್ಯನಾಗುವ ನೀಪರ್ಯ ಧೇನಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ. అబ్ది అయన పదచ్ఛేదం. అబ్ది అయన లేదా అబ్ద అయన అబ్దానే సరి. అది అబ్దానే సరిలేండి. అబ్దికి అబ్దయన ఋతుమాస పక్ష సుశబ్దದಿಂದಲಿ ಕರಿಸುತ್ತಲಿ ನೀಲಾಬ್ದವರ್ಣ ನಿರುದ್ಧ ಮೊದಲಾದ 5 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಹನು ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ 45 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯನಾಗುವ ನೀಪರ್ಯ ಧೇನಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಅಬ್ದ ಅಯನ ಋತು ಮಾಸ ಪಕ್ಷ ಸುಶಬ್ದದಿಂದಲಿ ಕರೆಸುತ್ತಲಿ ನೀಲಾಬ್ದವರ್ಣ ಅನಿರುದ್ಧ ಮೊದಲಾದ 5 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ 45 ರೂಪದಿ ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಹನು ಈ ಪರ್ಯ ಧೇನಿಸುವ ಭಕುತರಿಗೆ ಲಭ್ಯನಾಗುವನು. శబ్దార్థ. అబ్ద 1 సంవత్సర కాలం.
అయన, ఉత్తరాయణ మరియు దక్షిణాయన అనబడే 2 అయన కాలములు. ఋతువు 6 ఋతువులు. మాస 12 మాసములు. పక్ష శుక్లపక్ష, కృష్ణపక్ష. ఇవే మొదలైనటువంటి కాల వాచకమైన కాలవాచకమైన శబ్దాలతో, సుశబ్దాలతో, చక్కని ఆ నామములతో పరిశుతలి పిలువబడుతున్నటువంటి వాడై, ప్రతిపాద్యుడై, నీలాబ్ధవర్ణ నీలమేఘ వర్ణము కలిగి ఉన్న అనిరుద్ధ మొదలాద అనిరుద్ధ, ప్రద్యుమ్న, సంకర్షణ, వాసుదేవ, నారాయణ అనబడే 5 రూపదలి 5 రూపాలతో కరుణాబ్ది, కరుణాసాగరుడైన పరమాత్మ 45 రూపదలి 45 రూపాలతో విశేషంగా సర్వత్రదలి సర్వదేశకాల ఒక్క నిమిషం, సర్వత్ర దేశకాలములలో సన్నిహితుడై ఉంటూ సర్వత్ర సర్వ దేశకాలములలోనూ కూడా అభ్యహను వ్యాప్తమై ఉన్నవాడు. ఈ పర్యా ఈ లెక్కలో పైన చెప్పబడిన క్రమలో దేనిసువ ధ్యానము చెయ్యునటువంటి భకుతరిగే భక్తులకు లభ్యనాగువను, ప్రాప్తమవుతాడు, దొరుకుతాడు, సాక్షాత్కారం అవుతాడు అని ఏం చెప్తున్నారంటే, కాలవాచకమైన అబ్ద సంవత్సరం అని, అయన దక్షిణాయన, ఉత్తరాయణ అని 2 ఋతువు 6 ఋతువులు, మాసములు 12 మాసములు, పక్షములు అంటే 24 పక్షములు ఇత్యాదులలో ఆ పక్షానికి, ఆ మాసానికి, ఆ ఋతువుకి సంబంధించి భగవంతుడు తత్తత్ కాలవాచకమైన శబ్దాలతో పరిశుతలి ప్రతిపాద్యుడై ఉంటూ నీలమేఘ వర్ణుడై ఉన్న అనిరుద్ధ, ప్రద్యుమ్న, సంకర్షణ, వాసుదేవ, నారాయణ అనబడేటటువంటి 5 రూపాలతో
విశేషంగా ఈ కాలవాచకమైన శబ్దాలకు కూడా ప్రతిపాద్యుడై తత్తత్ కాలాన్ని నియమన చేసేటటువంటి వాడై సర్వదేశ కాలములలోనూ కూడా వ్యాప్తమై ఉన్నవాడై కరుణాసాగరుడైన పరమాత్మ విశేషంగా తన ఈ 45 రూపాల గురించి ఎవరైతే చింతన చేస్తారో ఉపాసన చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి ప్రాప్తం అవుతాడు అని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? 45 ఎలా అనేది తెలిసిందా? సంవత్సరం 1, అయనం 2, ఋతువులు 6, మాసములు 12, పక్షములు 24. ఎంత అయింది? 45 అయిందా? క్యాల్కులేట్ చేస్తారా ఎవరైనా? అర్థమైందండి? ఇలా కాలవాచకమైన ఏంటి అర్థమైందా? 45 కాలవాచకమైనటువంటి ఏ కాలవాచకమైన శబ్దాలు ఉన్నాయో ఆ శబ్దాలతో ప్రతిపాద్యుడై భగవంతుడు విశేషంగా వాటిలో సన్నిహితుడై ఉంటూ ఆ కాలాన్ని నియమన చేస్తూ తత్తత్ కాల నియామకుడిగా ఉంటూ ఆ రకమైన కాలగతమైన భగవద్ రూపాల గురించి ఆ నామములతో ఆ కాలాన్ని ఆ ఋతువులను ఆ సందర్భాలని ప్రేరణ చేయనటువంటి వాడైన పరమాత్ముని ధ్యానం చేయడం వలన తన సాక్షాత్కారం అనేది అవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందా అండి? అర్థమైందా? హలో, అర్థాయితాచార్య. సరే. ఆచార్య వారు చెప్పండి. ఆ 20వ పద్యంలో ఈ ఆమ్నాయ ప్రతిపాద్య స్త్రీ ప్రద్యుమ్న దేవన్. ప్రద్యుమ్న అంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క కుమారుడి పేరు కదండి? కాదు. ప్రద్యుమ్న అనేది భగవత్ పేరే. భగవంతుడి కుమారుడై ఉండడం వలన అతనికి ప్రద్యుమ్న అనే పేరు ఉంది, అది వేరు. కానీ ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ప్రద్యుమ్న అనేది నారాయణుడే. కేశవ, నారాయణ, మాధవ, గోవింద, విష్ణు, మత్తు, త్రివిక్రమ, వామన, శ్రీధర, ఋషికేశ, పద్మనాభ, దామోదర, సంకృష్ణ, వాసుదేవ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, పురుషోత్తమ, దోక్ష, నరసింహ, అచ్యుత, జనార్దన, ఉపేంద్ర, హరే శ్రీకృష్ణ. 24 నామంలో ఉన్నాయి ఇక ప్రద్యుమ్న అనే. అంటే వేద ప్రతిపాద్యుడు అని ఆమ్నాయ అంటే వేద ప్రతిపాద్యుడు అయినటువంటి ప్రద్యుమ్న అంటే భగవంతుడు అని వస్తాడు. కానీ ప్రద్యుమ్న అంటే కూడా కృష్ణుడి యొక్క కుమారుడు కూడా వస్తాడు కదా అని అర్థమైంది నాకు. కాదు, ఓకే. కానీ ఈ పద్యంలో కామదేవుడి అవతారమైన ప్రద్యుమ్ను నేను చెప్పలే. కేవలం వేదాలు మాత్రమే కాదు, సర్వ ఆగమాలు, భాగవత మొదలైనటువంటి సదాగమేక విజ్ఞేయం మధ్వాచార్యుల వారు చెప్పారుగా. కొత్త ఆగమాలు, శ్రేష్టమైన ఉత్తమమైన సాత్వికమైన ఆగమాల ద్వారా ప్రతిపాద్యుడై ఉన్నా అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పుతూ వచ్చారు. కాబట్టి అక్కడ ప్రస్తావించబడిన ప్రద్యుమ్న అనే పేరు యద్యపి భగవంతుడి కుమారుడికి ఉన్న ఆ ప్రసంగంలో తను కాదు. ఆ ప్రసంగంలో ప్రద్యుమ్నుని తీసుకోకూడదు, మనం భగవంతుడిని తీసుకోవాలి. అర్థమైందండి మాధవరావు గారు? అర్థమైంది. డౌట్స్ ఏం లేవుగా? అబ్దయన ఋతుమాస పక్ష సుశబ్ద దిందలి కరిసుతలి నీలాబ్ద వర్ణ నిరుద్ధ ಮೊದಲಾದ 5 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿಹನು ಸರ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಬ್ದಿ 45 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯನಾಗುವ ನೀಪರಿಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಭಕುತರಿಗೆ. 21వ పద్యం సమాప్తం. 22వ పద్యం రేపు చెప్తుందాం. నమస్కారం.